साई नारायण नारायण मंगलना सत्य नारायण नारायण मंगलना साई ब्रह्मा साई विष्णु साई ब्रह्मा साई विष्णु साई परमेश्वर ओंकारा साई परमेश्वर ओंकारा साई परमानंद मुकुंदा साई परमानंद मुकुंदा साईश मंगलना सत्य साईश मंगलना सत्य साईश मंगलना साई नारायण नारायण मंगलना सत्य नारायण नारायण मंगलना साई ब्रह्मा साई विष्णु साई परमेश्वर ओंकारा साई परमानंद मुकुंदा साईश मंगलना सत्य साईश मंगलना सत्य साईश मंगलना साई नारायण नारायण मंगलना Sairam uncle.
Hi, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram. Om Sri Sai Ram, everyone. How are you all? Leaders, wait for 2 minutes. Leaders joining. First, Omkaram. ఓం సాईश्वराय విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాईश्वराय విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాईश्वराय విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీ సాయిరాం, ఓం శ్రీ సాయిరాం, ఓం శ్రీ సాయిరాం. Great leaders, wonderful leaders, dynamic, tact, skilled, powerful leaders. Om Sri Sai Ram, how are you all? Yeah, good job yesterday. Most of the leaders written well, amazing, marvelous, fantastic, fantabulous. These bits are very important. If you try to get 100% score here, you already prepared 60% at least for the certification. Now you are currently ready for 60% score. You can get minimum. That's why I given important. I think all you observed exam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all these are exam questions 10. Today also I have shared exam 11, 12, 13, 14. I would like to share gradually, slowly. I would like to share everything step by step. If I share a whole everything in single day, you download and sleep. So I am step by step, I am sharing all these question and answers. Whatever I have shared, very important. Strong fundamentals important. Strong fundamentals. For any big building or big temple or big any complex, strong foundation, strong fundamentals required. If foundation is very strong, you can learn with your own. Self learning మీకు వచ్చేస్తుంది. Slow and steady. One more thing is, shortly management launching one more course, BFSI, banking, finance,
services, and insurance. It covers 360-degree wise all the organizations. It covers 360-degree wise all organization. Means you can step into any kind of organization. Cloud technology is limited. For example, 30% scope and 30% only. IT industry only 30%. Means 30 degrees. If you take 360 degrees circle, 360 degrees circle లో IT అనేది ఒక 30% అనుకుందాం. What about remaining 330 degree? Now I am covering BFSI, complete management, complete leadership, all departments, everything, complete real time. Honestly speaking, those who want to establish startup companies, this knowledge is very much useful, because I would like to explain MNCs, corporate, big banks, లక్షల కోట్లు అండి. బ్యాంక్ అంటే లక్షల కోట్లు. యూ రిమెంబర్, లక్షల కోట్లు అన్నానంటే చూసుకోండి. సో అంత బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. రియల్ టైం, టాప్ టు బాటమ్ హైరార్కీ, డెసిగ్నేషన్స్, CEO, MD లెవెల్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్, SVP, బిలో క్లరికల్, నాట్ క్లరికల్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఆఫీసర్ టు CEO, MD, board of directors level. I would like to share the entire knowledge to all the leaders. Please utilize. ఇక్కడ మీకు స్వామి ఎందుకు, గ్రేట్, స్వామి is great. Some people can fit in IT industry. Some people can fit in IT industry. What about remaining? For that point of view, Swami launching BFSI program also. IT industry 30 degrees, okay. What about remaining 330 degrees? Those who are not survive, those who can't survive in IT, they can switch to, for example, banking sector, insurance sector, service sector, ilaga. So utilize, get knowledge. Knowledge is power. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ లైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు సమ్ టైమ్స్ మనకి చక్కగా చూడండి. ఇది ఎన్నిట్లకి సూటబుల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ లైక్ HSBC, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్స్ లైక్ JP Morgan. అంటే బ్యాంక్లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని బ్యాంక్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కార్పొరేట్స్లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని JP Morganకి స్విచ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ HSBC, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాకి స్విచ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ HDFC, ICICI, బంధన్ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఇండోసెంట్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్ బ్యాంక్, CSB, IDFC బ్యాంక్, ING వైశ్య బ్యాంక్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, వీటికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ JP Morgan, బజాజ్ ఫైనాన్స్, టాటా ఫైనాన్స్, ముథూట్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ క్యాపిటల్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మనప్పురం గోల్డ్ లోన్, ఇలా వీటికి కూడా. అలా మినీ అండ్ మైక్రో బ్యాంక్స్ లైక్ AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్, ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, ఈక్విటాస్ బ్యాంక్, కోస్టల్ బ్యాంక్, ఇలాగా. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టాటా ఇన్సూరెన్స్, రిలయన్స్, ICICI ప్రుడెన్షియల్, HDFC ఇన్సూరెన్స్, మ్యాక్స్ లైఫ్, మెట్ లైఫ్, ఇలా బజాజ్. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ all private banks, all private finance sectors, all private service organizations like అంటే finance department required for any organization. For example, Dell, Deloitte, Accenture, IBM, Oracle, Wipro, వీటిలో కూడా HR department ఎలా కామన్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. సో కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, షుగర్ ఇండస్ట్రీ, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, IT industry, finance, wherever finance department existed, you can go. I will give the tips also. మీకు ఈ కోర్స్ అయిన వెంటనే 1 month లోపు లేకపోతే 15 days లోపు ఏ విధంగా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, ఆ టిప్స్ కూడా I would like to explain. Those who can survive or fit in IT industry,
with cloud technology or artificial intelligence, whatever, data science, machine learning, deep learning, NLP, data science, Power BI, whatever, cloud technology. If you fit in IT industry, it's okay. It is limited scope. It is applicable for only IT industry, 30 degrees only. What about 330 degrees? Remaining 330 degrees అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ BFSI ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. BFSI యూటిలైజ్ దిస్ వన్. ఇది స్టార్టప్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్. మీరే మీ కొలీగ్స్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేటివ్స్కి కూడా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటర్ అన్ని మీరు టిప్స్ ఇవ్వచ్చు, ఐడియాస్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏ విధంగా మోసపోతున్నాం అవి కూడా ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మోసపోకూడదు కదా. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఎవరికైతే జాబ్స్ లేవో, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయి, డిగ్రీ, MBA, MCA, ఇంజనీరింగ్ ఎవరికైతే కంప్లీట్ అయిపోయి జాబ్స్ లేవో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి మంచి పీపుల్, నీడీ పర్సన్స్, మంచి క్యారెక్టర్, మంచి నీడీ పర్సన్స్ని BFSI వర్క్షాప్లోకి, BFSI ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలోకి ఇన్సర్ట్ చేసేయండి. వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి మీరు లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. కోర్స్ అయిన వెంటనే 1 monthలో జాబ్ how we can get job within 1 month. I will give the tips also. Starting ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ అండి, 1 or 2 years experience. Once if you get 1 or 2 years experience, అలా స్లోగా వెళ్ళిపోయింది. మై శాలరీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ విత్ per annum 36,000. ఒక డైరెక్టర్ వచ్చాడు, మీకు అక్కడ per annum ఎంత ఇస్తున్నారు, per month ఇస్తాను అన్నాడు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అదేంటి per annum ఎంత ఇస్తాను, ఇక్కడ మంత్లీ ఎంత వస్తుందా, 1 month చేసినా సరిపోయింది కదా. ఐ రిజైన్డ్ ఫర్ దట్ యూనివర్సిటీ. ఆ యూనివర్సిటీకి రిజైన్ చేసి ఐ టేకెన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అక్కడ హీ గివెన్ 1 by 1 ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్, ఐ రిసీవ్డ్ ఎక్సలెంట్ ఫీడ్బ్యాక్. He given 10 subjects, 1 by 1, 10 subjects he given. I thought 10 subjects excellently. My students got state ranks, district ranks, everything. State ranks వచ్చాయి. ఆటోమేటిక్గా అది వరల్డ్ రికార్డ్కి వెళ్ళిపోయింది. నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్. నేను ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అస్సలు కలలో కూడా అనుకోలేదు. మీ బ్లెస్సింగ్సే నాకు ఇంతవరకు వచ్చాయి. నౌ జనరేషన్ హైలీ స్కిల్డ్, హైలీ టాలెంటెడ్. ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎంత స్కిల్డ్, ఎంత టాలెంటెడ్ అంటే, 3rd class, మా అబ్బాయి చిన్నవాడు 3rd class, 3rd standard, వాడు చెప్పాడు, డాడీ నీ గురించి గూగుల్లోనే కాదు చాట్ జీపీటీలో కూడా ఉంది అన్నాడు. ఐఎమ్ షాక్. చాట్ జీపీటీ, 3rd class, హీఈస్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ. చూశాను గూగుల్లో ఉంది, ఓకే. చాట్ జీపీటీలో కూడా ఉంది డాడీ అన్నాడు. చూశాను చాట్ జీపీటీలో ఉంది, ఓకే. యు ఆర్ గ్రేట్ అనుకున్నా. టాలెంట్ 3rd classలోనే దే ఆర్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసుకుని ఐ విల్ సెండ్ దట్ వీడియో ఆల్సో లింక్. ఐఎమ్ ద యూట్యూబర్. నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయకముందు వాడు 100 వీడియోస్ ఆల్రెడీ పెట్టేశాడు. 3rd classలోనే వాడు 100 వీడియోలు పెట్టేశాడు ఆల్రెడీ. నేను అప్పటికి యూట్యూబే స్టార్ట్ చేయలే. సరే, స్వామికి ఎలాగో కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం, డిజిటల్ లైబ్రరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం ఎలాగో స్వామికని. పుట్టిన నుంచి మోక్షం వరకు ఏవేవి అవసరం అన్నీ వచ్చేసాయి. ఐఐటీస్, ఐఐఎమ్స్, IIMs, NITs, హెల్త్ టిప్స్ మొత్తం అసలు స్వామివి అది ఇదని కాదు, 60 రకాలు, 60 types వచ్చేసినాయి. అన్ని A to Z స్కిల్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, మేనేజ్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్, అన్నీ అలాగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ 800 వీడియోస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫోర్స్ఫుల్గా స్టాప్డ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ, చాలు వీడియోస్ అని. సో ఎవరికైనా సొల్యూషన్ కావాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ టిప్స్ అన్నీనండి, 60 రకాలు వచ్చేసాయి. ఎంత అనుకోకుండా మనిషి పుట్టి నుంచి మోక్షం వరకు ఏ అవసరం అన్నీ వచ్చేసాయి ఆటోమేటిక్గా. ఐ సబ్మిటెడ్ దట్ యూట్యూబ్ టు స్వామి. మీకు మాట ఇచ్చాను, నేను డిజిటల్ లైబ్రరీ అని. సో రెడీ అయిపోయింది, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ అనేసి స్వామికి సమర్పించేసుకున్నాం ఈ విధంగా. సో కమింగ్ సెషన్ BFSI, డోంట్ వేస్ట్. BFSI అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, వెరీ ఎక్సలెంట్ న్యూస్. కొంతమందికి చాలా బాగా వచ్చేయండి. అసలు డిస్టింక్షన్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ 150, డిస్టింక్షన్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ 150 మెంబర్స్ ఏదో ఉన్నారు.
డిస్టింక్షన్ సారీ అప్రాక్సిమేట్లీ 200 డిస్టింక్షన్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ 200 అన్నానంటే అంటే ఒక 10 అటు ఇటు అనుకోండి. అది ఇది బిఎఫ్ఎస్ఐ కమింగ్ సెషన్. ఎవరికైతే జాబ్స్ లేవో వాళ్ళందరినీ ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసేయండి. ఐటీ వస్తే ఓకే, అదర్వైజ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ మీకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. స్టార్టింగ్ 30,000 జాయిన్ అయిపోండి. స్టార్టింగ్ 30,000 50,000 జాయిన్ అయిపోండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, యువర్ క్వాలిఫికేషన్, యువర్ స్కిల్ సెట్, యువర్ టాలెంట్ ఆల్సో. ఐ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నాలెడ్జ్. డిపెండ్స్. ఒక క్లాస్లో ఉండేవాళ్ళు స్టేట్ ర్యాంక్స్ వస్తాయి. అదే క్లాస్లో ఉండేవాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు. ఎవరి లక్ వాళ్ళది, ఎవరి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళది, ఎవరి నాలెడ్జ్ వాళ్ళది, ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది. యూట్యూబ్ ఇది కమర్షియల్ కాదు, నేను జస్ట్ సరదాకి పెట్టుకున్నాను. ఫల్గుణ_గ్రోత్. ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ యూట్యూబ్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళన్ని వీడియోస్ చూస్తే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ వస్తుంది. అసలు 10,000 రూపీస్తో కూడా బిజినెస్ ఉన్నాయా? ఇండస్ట్రీ చైర్మన్స్ సక్సెస్ స్టోరీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రతన్ టాటా వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, సక్సెస్ స్టోరీస్. బాత్రూమ్ కడిగిల నుంచి సీఈఓకి ఏ విధంగా ఎదిగారు అవి కూడా ఉన్నాయి. బాత్రూమ్ కడిగే స్థాయి నుంచి సీఈఓ లెవెల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అవి కూడా పెట్టాం. సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ చైర్పర్సన్. growth_పలుగున_growth ఏదోలే. రీసెంట్గా నేను 3 days బ్యాక్ యూట్యూబ్ 4 షేర్ చేశాను. అంటే టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ అని షేర్ చేశాను కూడా. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్విజ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ షేర్ చేశారు జస్ట్ 2 days బ్యాకే. growth_ఫల్గుణ ఏదో ఫల్గుణ_growth ఏదో ఉంది. ఐ విల్ షేర్ డెఫినెట్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమర్షియల్ అండి. ఇది అసలు కమర్షియల్ కానే కాదు. జస్ట్ ఏదో సరదాగా పెట్టుకున్నాం. మన నాలెడ్జ్, మన టాలెంట్, మన స్కిల్స్, మన ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే వాళ్ళకి అందరికీ యూజ్ అయితే మంచిది అని అంటే అది పాయింట్ నెంబర్ 1. లీవ్ ఇట్. బిఎఫ్ఎస్ఐ అయిపోయింది, అది అయిపోయింది. 330 రిమైనింగ్ 330 degrees వైజ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ కవర్ చేస్తుంది. ఎవరికి జాబ్స్ లేవో వాళ్ళందరినీ ఇన్సర్ట్ చేసి పడేయండి. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు యూటిలైజ్ చేసుకోండి నాలెడ్జ్. ఈ స్టార్టప్ పెట్టే వాళ్ళకి డైరెక్టర్ సిఇఓ లెవెల్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఐ థింక్ మై వాయిస్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీవన్. మై వాయిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ sharing. Yeah, first everyone get certified first because competition is very high. AWS Cloud BFSI certification ఏం అక్కర్లేదండి. శ్రీ సత్యసాయి సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. శ్రీ సత్యసాయి సర్టిఫికేట్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్. ఇట్స్ ఎనఫ్. దానికి మళ్ళీ బిఎఫ్ఎస్ఐ క్లాసులు విని వేరే సర్టిఫికేట్ ఏం అక్కర్లేదు. బట్ దీనికి మాత్రం ఇవి ఇంటర్నేషనల్. ఇవి ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి సర్టిఫికేషన్కి మనం ఫైట్ చేయాలి. ఫస్ట్ గెట్ సర్టిఫైడ్. ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు, లేదంటే జాబ్స్కి అప్లై చేయడమే. సర్టిఫికేట్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ అప్లై ఫర్ జాబ్స్. అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో ఐ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ షేరింగ్. టుడే కొన్ని షేర్ చేశాను. కంటిన్యూస్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి సర్టిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి. యా, ఇందులో 4 type ఆఫ్ ఉన్నాయి మనకి. ఫస్ట్ లెవెల్ ఫౌండేషనల్. నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ అయిన తర్వాత అసోసియేట్ ఆలోచించండి. ఫౌండేషన్ అసోసియేట్ అయిన తర్వాత ప్రొఫెషనల్లో ఆలోచించండి. తర్వాత థింక్ అబౌట్ స్పెషాలిటీలో చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే ఐ ఆల్రెడీ షేర్డ్ దిస్ వన్. నేను మొత్తం స్పెషాలిటీలో బిగ్ డేటా, సెక్యూరిటీ, మెషిన్ లెర్నింగ్, స్కిల్ బిల్డర్, అలెక్సా స్కిల్ బిల్డర్, అడ్వాన్స్డ్ నెట్వర్కింగ్, ఈ విధంగా 5 type ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది వరకు ఇలాగా సర్వర్ రూమ్స్ వి స్పెండ్ క్రోర్స్లో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం ఈ సర్వర్ రూమ్స్కి, బిగ్ సర్వర్స్కి. ఇప్పుడు అవన్నీ అక్కర్లేదు. అమెజాన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. అంతా సర్వర్లెస్ విర్చువల్ సర్వరే. టెక్నాలజీస్ టచింగ్ ది స్కై అని ఫస్ట్ డే చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇది ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు సార్? ఫస్ట్ డే ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా అంటే జస్ట్ రీక్యాప్. ఈ కోట్లు సర్వర్ ఖర్చు పెట్టకుండా రిమైనింగ్ అన్నిటికీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిట్ ట్రేడ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్. పే యాజ్ యూ గో మెథడ్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసుకున్నాం.
అయితే మీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మనం అన్నీ కవర్ చేసామా లేదో చూద్దాం. చూడండి, సీ దిస్ చార్ట్. బేసిక్ జనరల్, బేసిక్ స్పెషలైజ్డ్, అడ్వాన్స్డ్ జనరల్, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్. లెక్స్ ఆల్రెడీ కవర్డ్, QLDB కవర్డ్, అరోరా కవర్డ్, ఫార్గేట్ కవర్డ్, రెడ్ షిఫ్ట్ కవర్డ్, ఫార్కాస్ట్ కవర్డ్. అలాగా వేవ్ లెంత్ ఆల్రెడీ కవర్డ్, గ్రీన్ గ్రాస్ ఇప్పుడు వస్తుంది, ఈ రోజు రేపు కొన్ని వస్తాయి, ఈకేఎస్ అయిపోయింది, మిషన్ లెర్నింగ్ అయిపోయింది, బ్లాక్ చైన్ ఈరోజు టుడే అండ్ టుమారో క్లాసెస్లో వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ జనరల్, బేసిక్ స్పెషలైజ్డ్, అడ్వాన్స్డ్ జనరల్, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ ఆల్సో ఐ కవర్డ్ బాస్. ఐ పేడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. అలాగే దిస్ చార్ట్ ఆల్సో AWS సర్వీసెస్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, కంప్యూటర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, డేటాబేస్, ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం ఇవి కూడా ఆల్రెడీ కవర్డ్. 95% అన్నీ కవర్ అయిపోయినాయండి. ఒక్కటే జస్ట్ ఏంటది ఎండ్ యూజర్ అనేది వదిలేశాను. అది ప్రెజెంట్ ఎక్కడ ఎగ్జామ్లో కానీ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఏమి నాకు కనిపించలేదు, బిట్స్ కానీ ఏమి. సో ఎండ్ యూజర్ ఒక్కటే, ఏదైనా కావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వర్క్ స్పేసెస్ అదేదో చూసుకోండి అంతే. మిగిలినవన్నీ కవర్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ 13 ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 + 3 13. అలాగే AWS మాస్టరీ చీట్ షీట్, ఇది కూడా మొత్తం కవర్ చేసామండి, కావాలంటే చూసుకోండి. మ్యాక్సిమం కవర్ చేసి పడేసాం. ఏమైనా ఈరోజు రేపు కూడా ఇంకొన్ని కవర్ అయిపోతాయి. ఇంకేమైనా జస్ట్ లిటిల్ బిట్ లెస్ దాన్ 5%, 2%, 3%, ఇన్ కేస్ 2%, 3% ఏమైనా ఉంటే బై ఓన్ సెల్ఫ్ స్టడీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇవి కూడా కవర్ చేసాం. సో మనం ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాం. ఇన్ని టాపిక్స్ చాలా ప్లానెడ్గా, ఆన్లైన్ నాట్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అంటే అప్పటికప్పుడు బోర్డు మీద డయాగ్రామ్ వేసేయచ్చు. ఆన్లైన్ అనేది ఇక్కడ కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఆన్లైన్లో ఉండాల్సిన ఛాలెంజెస్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఏది స్కిప్ చేయకుండా నీట్గా కవర్ చేయాలి. టాప్ 16 AWS సర్వీసెస్, ఇవి కూడా మనం మొత్తం కవర్ చేసేసాం ఆల్మోస్ట్. సో ఈ విధంగా రియల్ టైంకి సెక్యూరిటీ, నెట్వర్కింగ్, కంప్యూటర్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, ఇవి ఎప్పుడో కవర్ అయిపోయినాయి. ఇలాగా వన్ బై కస్టమర్ ఏమేమి AWS కనెక్షన్ తీసుకుంటే AWS ఆర్గనైజేషన్ ఏమేమి టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది, మనం ఏమేమి టేక్ కేర్ తీసుకోవాలి, డయాగ్రామ్స్తో సహా నీట్గా ఇవన్నీ ఏది వదలకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నెక్స్ట్ మీకు ఇది దోస్ హూ వాంట్ టు గెట్ సర్టిఫికేషన్ తెచ్చుకోవాలనే వాళ్ళకి చిన్న టిప్ ఏంటంటే, నేను ఇంతవరకు 2 స్టెప్స్. నేను ఇంతవరకు ఇచ్చిన అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దాన్ 1000 పేజెస్ అయిపోయినాయి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సే కానీ, ఇంపార్టెంట్ సినాప్సిసే కానీ, వాట్ ఎవర్, మోర్ దాన్ 1000 పేజెస్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. సో అవి మొత్తం చూడండి. అవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డయాగ్రామ్ కానీ డెఫినేషన్ కానీ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది. అదంతా అయిపోయినాక skillsetpro.com, ఇది కూడా ఫస్ట్ డేనే ఇచ్చేసాను మీకు. HTTPS, ఎస్ అంటే సెక్యూరిటీ, ఎస్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. skillsetpro.com, ఇది ఇందులో ఎన్రోల్ చేసుకొని, ఇందులో 22 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. 22 ఎగ్జామ్స్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ 1300 బిట్స్ ఉంటాయి. 1300 బిట్లు అప్రాక్సిమేట్లీ. ఈ 22లో 17, 18, 19, 20, 21, 22, ఫస్ట్ 16 ఓకే. 17 నుంచి 21 ఎగ్జామ్స్ కూడా అబౌవ్ 90%, 90% పైనే మార్క్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంక్లూడింగ్ డయాగ్రామ్తో సహా ఉంటుంది. ఇందులో ఎప్పుడైతే 17 to 21 మీకు మోర్ దాన్ 90% వచ్చేస్తుందో, మీకు అమెజాన్ AWS వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ డెఫినెట్గా 90%, మోర్ దాన్ 90%, 100% వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు. 100% స్కోర్ వచ్చేస్తుంది ఇది. సో నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ మొత్తం, నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఇంతవరకు షేర్ చేసిన మొత్తం చదివిన తర్వాత ఫాస్ట్గా skillsetpro.com రిజిస్టర్ చేసేసుకోండి. త్వరగా ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చేసుకోండి. దెన్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ స్టెప్స్ కూడా సీక్వెన్స్లో చాలా సిస్టమేటిక్గా మీకు ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులోంచి కూడా 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రీజియన్లో జోన్ ఉంటుందా, జోన్లో రీజియన్ ఉంటుందా? రీజియన్లో జోన్ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్, మల్టిపుల్ జోన్స్ అనేది రీజియన్. ఈ డయాగ్రామ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఈరోజు కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ షేర్ చేసాం. టుడే ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. కొంతమందికి ఒక 30 మెంబర్స్ ల్యాగ్లో ఉన్నారు. 180 మంది ఓకే, 180 మంది ఓకే, మోర్ దాన్ 75% డిస్టింక్షన్ ఉంది ఓకే. బట్ ఇంకో 30-40 మెంబర్స్ వై డినై
ఆ 30-40 మెంబర్స్కి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎగ్జామ్ 2 ఇస్తున్నాం. టుడే ఆల్రెడీ షేర్డ్ బిట్స్ 121 బిట్స్. 121 బిట్స్‌లో 50 ఇచ్చేస్తాం. అంటే ప్రతి 2 క్వెషన్‌లో ఒక క్వెషన్ వచ్చేస్తుంది. ప్రతి 2 క్వెషన్‌లో ఒక క్వెషన్ వచ్చేస్తుంది. 121 బిట్స్‌లో 50 బిట్లు ఇస్తున్నాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వి హావ్ గివెన్ హై ప్రియారిటీ ఫర్ దట్ బిట్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ వస్తుందో మీరు సర్టిఫికేషన్‌కో, ఇంటర్వ్యూకో యూజ్ అవుద్దని. సో, 121 బిట్స్ కూడా మీరు ఒక్కసారి 2, 3 సార్లు చూసుకుంటే 100% స్కోర్ తెచ్చుకోండి. శ్రీ సత్యసాయి సర్టిఫికేట్ ఈస్ వెరీ వాలిడ్. చాలా ఉన్నాయి. వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ జాబ్స్ ఇచ్చేసారండి. శ్రీ సత్యసాయి సేవ ఆర్గనైజేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ జాబ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వై నెగ్లెక్టింగ్? వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ దే గెట్ జాబ్. అంటే ఇంటర్వ్యూ వరకు ఎళ్లారు. దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ సత్యసాయి 20 మినిట్స్. దే డిడ్ నాట్ టచ్డ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. అంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి. సత్యసాయి అంటే సేవ అంతా బావుంటది. సిస్టమాటిక్, డిసిప్లైన్ అంతా బావుంటది. దే నాట్ టచ్డ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్. స్వామి గురించి ఏదో అడిగారు. ఇచ్చే 20 మినిట్స్ చెప్పారు. చక్కగా దే గ్రాంటెడ్ జాబ్, జాయిన్డ్. అంత ఇంపార్టెంట్. మీకు మంచి వండర్‌ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, వండర్‌ఫుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. మాకిలాంటి ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఉంటే ఒక రేంజ్‌లో ఉండేవాళ్ళం. ప్రెసిడెంట్ సీట్‌లో కూర్చునేవాళ్ళం చక్కగా. ఫ్రాంక్లీ, హానెస్ట్‌లీ స్పీకింగ్. మాకిన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవండి ఇప్పుడు. ఎనీహౌ అదయిపోయింది బాస్. అలాగే లైనక్స్ కమాండ్స్ కూడా అది కూడా లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎప్పటినుంచో అనుకున్నాం. జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ బాస్. లైనక్స్ కూడా టుడే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఎంసీఏలో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక సబ్జెక్టు, డేటాబేసెస్ ఒక సబ్జెక్టు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్క్రీన్ విజిబుల్. ఓకే. ఐ థింక్ ఓకే. మీరు ఇంజినీరింగ్, ఎంసీఏ చేయలేదని అస్సలు బాధపడాల్సిన అవసరం లేనే లేదు. నెట్వర్కింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం. నీట్‌గా డయాగ్రామ్స్‌తో ఫాస్ట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్. నాది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తా. తక్కువ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక్కొక్క రోజు 30 పేజీలు, 40 పేజీలు, 50 పేజీలు, 60 పేజీలు, 75 పేజీలు కూడా పంపించాను మీకు. పర్ డే 50 పేజీలు పంపించగలిగానంటే చాలా నీట్‌గా ఆ సిస్టమ్ వేరు. డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమైపోవాలి. డెఫినిషన్ చూస్తే అర్థమైపోవాలి అంతే. స్వామి వివేకానంద ఫస్ట్ పేజ్, లాస్ట్ పేజ్ చూసి కూడా బుక్ మొత్తం అర్థమైపోయేది ఆయనకి. ఫస్ట్ పేజు, మధ్యలో పేజు, లాస్ట్ పేజ్. హి అండర్‌స్టాండ్ ద ఎంటైర్ బుక్ నాలెడ్జ్. ఇన్ఫైనైట్ హార్డ్ వర్క్, ఇన్ఫైనైట్ డేరింగ్, ఇన్ఫైనైట్ డెడికేషన్, ఇన్ఫైనైట్ ఎంథూసియాజం, ఇన్ఫైనైట్ జీల్, ఇన్ఫైనైట్ పేషెన్స్. ఈజ్ రెసిస్ట్ యువర్ వండర్‌ఫుల్ సక్సెస్, మైటీ సక్సెస్, మెగా సక్సెస్, గ్రాండ్ సక్సెస్, వండర్‌ఫుల్ సక్సెస్, సక్సెస్‌ఫుల్లీ సక్సెస్. ఇవన్నీ ఇన్ఫైనైట్ డేరింగ్ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ లూజ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇవన్నీ స్వామి వివేకానంద. స్వామి కూడా మంచి స్వామి 360 డిగ్రీస్ వైస్ అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేసారు. ఓకే. లైనక్స్ కమాండ్స్. చూడండి అసలు ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీకి సంబంధించినవి ఎల్ఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి. పీడబ్ల్యూడి ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, సీడీ చేంజ్ డైరెక్టరీ, మేక్ డైరెక్టరీ, ఆర్ఎండిఐఆర్ రిమూవ్ డైరెక్టరీ, రిమూవ్ ఫైల్ ఆర్ఎం, కాపీ చేయాలంటే డాస్‌లో సిఓపివై, ఇక్కడ సిపి ఫైల్ 1, ఫైల్ 2. ఫైల్ 1లో కంటెంట్ అంతా ఫైల్ 2లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎంవి ఫైల్ 1, ఫైల్ 2. ఫైల్ 1లోది ఫైల్ 2లోకి కాపీ అయ్యి ఫైల్ 1లో డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. కాపీకి, మూవ్‌కి డిఫరెన్స్ అది. కాపీ అంటే సోర్సు, డెస్టినేషన్ 2 ఫైల్‌లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది డేటా. మూవ్ అంటే డెస్టినేషన్‌లో కాపీ అయ్యి సోర్స్ ఫైల్‌లో డిలీట్ అయిపోతుంది. మూవ్ అయిపోయినాయి. టచ్, ఫైండ్, లొకేట్, క్యాట్ అంటే 2 ఫైల్స్‌ని కన్‌కాటనేట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలంటే ఒక ఫైల్‌లో లాస్ట్ 10 లైన్స్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలంటే టెయిల్. ఈ విధంగా ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఇవి రియల్ టైమ్‌లో మీకు ఛ్మాడ్, ch1, chgrp రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్స్ సింగిల్ యూజర్, గ్రూప్‌కి ఇచ్చేవి ఈ విధంగా. డిస్క్ యొక్క స్పేస్ అంతా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే డీఎఫ్. ఈ విధంగా యూజర్ మేనేజ్మెంట్, హూ యామ్ ఐ, హూ ఐడి, యాడ్ యూజర్, పాస్వర్డ్ సెటప్‌కి పాస్వర్డ్ ఎస్‌యు, గ్రూప్ యాడ్, పింగ్ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్‌లో పింగు, ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్. ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్‌లో ప్రాసెస్‌ని కిల్ చేయడం, ప్రాసెస్‌ని క్రియేట్ చేయడం 2 ఉంటాయి. టెర్మినేట్ ది ప్రాసెస్ ఐడి. ప్రాసెస్ ఐడి ఇచ్చేయడమే టెర్మినేట్ అయిపోయిద్ది. అలా
టీఎస్ డిస్ప్లే రన్నింగ్ ప్రాసెస్, సిస్టమ్ మేనేజర్, అప్ టైము, రీబూట్, షట్ డౌన్, ఇలాగ 50 కమాండ్స్. ఈ 50 సరిపోవా ఇంకా ఇంకో ఏవో కొన్ని రిపీట్ అవుతాయి అనుకోండి, ఇవి ఒక 60. ఈ కమాండ్స్ అన్ని యూజ్ చేయండి. మొన్న పోర్ట్ నెంబర్స్ కొన్ని ఇచ్చాను. రిమైనింగ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఐ హావ్ గివెన్ హియర్. అక్కడ మిస్ అయినవి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ 20, 22, హెచ్డిటిపి 80, హెచ్డిటిపిఎస్ పోర్ట్ 443, MySQL 3306. అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ నేను డేటాలో షేర్ చేశాను. ఆల్రెడీ కొన్ని షేర్ చేశాను. సో వాట్ ఎవర్ ఐ సెండ్ పెర్ డే 30 ఏసి, 40 ఏసి, 50 ఏసి పేజెస్ నేను నీట్‌గా స్టెప్ బై స్టెప్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, సింగిల్ లైన్ డెఫినేషను, డయాగ్రామ్స్‌తో నీట్‌గా ప్రతి 10th ఇంటర్మీడియేట్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమైనట్టు తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్‌లో నీట్‌గా ఎవ్వరు మిస్ కాకూడదు, ఎవరు లూజ్ కాకూడదని నీట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. యుటిలైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మేము ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టామనుకున్నారు? మొన్న మీకు ఎగ్జామ్ కోసం నైట్ 2 వరకు మెలుకున్నారు టీము. నైట్ 2 వరకు. అంత అవసరం ఏముంది? ప్లీజ్ యుటిలైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయకూడదు, బట్ అర్థం చేసుకోండి. మేము ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం, టీమ్ ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతుంది, ఇవన్నీ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ అంతే. అంతా మీకోసమే ఇదంతా ఎఫర్ట్. సో టుడే ఐ విల్ షేర్ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఆల్సో ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఉండిపోయి ఈరోజు కొన్ని, రేపు కొన్ని మీరు సహకరిస్తే అయిపోతుంది. ఎగ్జాము ఇంకొక ఎగ్జామ్ ఉంది. ఎగ్జామ్ 2 కండక్ట్ చేస్తాం. 100కి 100 ఎందుకు రావండి? వై నాట్ గెట్టింగ్ 100 ఔట్ ఆఫ్ 100? 100% ఎందుకు రావు అసలు? ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీకి ఐ స్పెండ్ 1200 అవర్స్, 1200 గంటలు ఎఫర్ట్ పెట్టా. డాక్యుమెంట్‌కి 1 మంత్ ఫుల్ టైం పట్టింది. ఎగ్జామ్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ 2 వరకు ఎఫర్ట్ పెట్టాం టీము. ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి కాదు. యుటిలైజ్ అంటున్నాను. ప్లీజ్ యుటిలైజ్ అంతే. మా సైడ్ నుంచి కూడా అర్థం చేసుకొని యుటిలైజ్ చేసుకోండి అంటున్నాను ప్లీజ్ అంతే. నేను సేవ కావాలని స్వామిని ఎంత బ్రతిమాలుకున్నాను అనుకున్నారు? ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. హి గ్రాంటెడ్. సో సేవ ఇచ్చారు. మేము యుటిలైజ్ చేసుకున్నాం. ఉన్న అన్ని పోస్ట్‌పోన్ చేసేసాం. నాకున్న స్కెడ్యూల్స్ అవి ఇవి మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసేసుకున్నాం మేము. సో స్వామి ఎలాగో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. అవి నేను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం మరి. ఇంకా బీఎఫ్ఎస్ఐ కూడా ఐ క్యాన్సెల్డ్ మై ఆల్ స్కెడ్యూల్స్, ట్రైనింగ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసుకున్నాను నేను. స్వామి మహాప్రసాదం ఇచ్చారు సేవ. ఐ వుడ్ లైక్ టు యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ బయట క్లాసులు, బయట ట్రైనింగ్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీరు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్, ఇన్స్పిరేషన్ లైనక్స్ కమాండ్ నేను షేర్ చేస్తానండి. డోంట్ వరీ ఫర్ దట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా కొన్ని కొంచెం సిలబస్ ఉండిపోయింది. కోఆపరేట్ చేయండి. ఐయామ్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ ఇన్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. జనరేషన్ ఎంత స్పీడ్ ఉన్నారో చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్. AWS బ్యాచ్. మై వాయిస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సాయిరామ్? వాయిస్ అండ్ మెటీరియల్ షేరింగ్ ఎవ్రీథింగ్? డిస్ప్లే? గుడ్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి. దోస్ హూ ఆర్ గాట్ మోర్ దాన్ డిస్టింక్షన్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ 180 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్. మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా సెకండ్ ఛాన్స్ యుటిలైజ్ చేశాను. గెట్ 100 ఔట్ ఆఫ్ 100. 100% తెచ్చుకోండి. 110 క్వెషన్ 121 క్వెషన్‌లో 50 వచ్చేస్తాయి. సో వై నాట్ గెట్టింగ్ 100% ప్లీజ్? AWS బ్యాచ్. వెరీ సింపుల్. AWS బ్యాచ్. యూ సీ ద డయాగ్రామ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 20 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 జాబ్స్ ఒక క్యూలో పెట్టేస్తారు. ప్లేస్డ్ ఆల్ దీస్ 20 జాబ్స్ ఇన్ క్యూ. అవి ఫిఫో, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సీక్వెన్స్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఆల్రెడీ మనకి ఇంజినీరింగ్, ఎంసీఏ వీటిలో వస్తాయి. డిగ్రీ, డిప్లొమాలో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఆ కాన్సెప్ట్స్‌ని ఇక్కడ అదొక సర్వీస్ AWS బ్యాచ్.
AWS batch is a service. It is service that runs and manages batch jobs automatically in the cloud. AWS batch is a service that runs and manages batch jobs automatically. మనం క్యూలో పడేయడమే, ఆటోమేటిక్గా అదే చూసుకుంటుంది. లిఫ్ట్ ఎక్కితే లిఫ్టే చూసుకుంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఎస్కలేటర్ ఎక్కితే అదే చూసుకుంటుంది అంతే. సో ఇది కూడా ఒకసారి ఆ క్యూలో పడేసినాక ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి జాబ్స్ అనేవి. జాబ్స్ ఆర్ సబ్మిటెడ్ టు ఏ జాబ్ క్యూ. క్యూ అంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ గుర్తు రావాలి. స్టాక్ క్యూ అని ఉంటాయి బీటెక్ ఇంజనీరింగ్లో. స్టాక్ అంటే లిఫో, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ దెన్ AWS బ్యాచ్ స్కెడ్యూల్స్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ 20 జాబ్స్ ప్లేస్ చేసాం క్యూలో. మొదట ఫస్ట్ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, తర్వాత సెకండ్ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, తర్వాత థర్డ్ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. అది సీక్వెన్స్. అలా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రియారిటైజేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యాడెడ్ కాబట్టి విచ్ వన్ ఈజ్ హై ప్రియారిటీ, వాటిని జాబ్స్ సీక్వెన్స్లో పెట్టుకుంటుంది. 20 జాబ్స్ ఉన్నాయి. 20 జాబ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జాబ్ ఓకే, హై ప్రియారిటీ, ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ 5th జాబ్ హై ప్రియారిటీ అనుకోండి, 1 తర్వాత 5, 5th జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. 5 తర్వాత 10 హై ఇంపార్టెన్స్ అనుకోండి, 5 తర్వాత 10 వచ్చేస్తుంది. ఆ 10 అనేది సీక్వెన్స్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. ఆ విధంగా ఇప్పుడు కొంచెం టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ప్రియారిటైజ్ మనం క్యూలో ప్లేస్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రియారిటైజ్ ప్రకారం ఇచ్చేయాలి. ఫస్ట్ ఏది హై ప్రియారిటీ ఆ జాబ్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ 20 జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ జాబ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే ఫస్ట్. నెక్స్ట్ 5th జాబ్ ఇంపార్టెంట్, 5th పెట్టండి. తర్వాత 10th జాబ్ ఇంపార్టెంట్, 10th పెట్టండి. తర్వాత 16th జాబ్ ఇంపార్టెంట్, 16th. అలాగే మనం ప్రియారిటైజ్ ప్రకారం క్యూలో పడేస్తే అదే ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 1 by 1. ఇది మేనేజ్డ్ సర్వీస్. మేనేజ్డ్ సర్వీస్ అంటే ప్రొవిజనింగ్, మేనేజింగ్, స్కేలింగ్ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ ఆటోమేటికల్లీ. జాబ్ క్యూ మనం క్యూలో ప్లేస్ చేసేయడమే, జాబ్స్ అన్ని అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి 1 by 1 హై ప్రియారిటైజేషన్ ప్రకారం. ప్రియారిటీ. కంప్యూట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ బ్యాచ్ సాఫ్ట్వేర్. నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ బ్యాచ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్. అంటే నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఇక్కడ మీకు ఇన్స్టాన్సెస్లో స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్, డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది పెద్ద డిస్కౌంట్ ఏం లేదు. అంటే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ EC2లో చెప్పాం. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 78% డిస్కౌంట్ ఉంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 70% డిస్కౌంట్ ఉంది. 100 రూపాయలు 28 రూపాయలకి వస్తుంది, అది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ 90% డిస్కౌంట్, 90% డిస్కౌంట్, అంటే 100 రూపాయలు 10 రూపాయలకే వస్తుంది. ఈ స్పాట్ ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా అప్పుడు మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు. ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి, 1 hour 2 hours సరిపోయింది అనుకోండి, స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ బెటర్. అది కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీలో కూడా ఇన్స్టాన్సెస్ గురించి వస్తుంది. యూ సెలెక్ట్ బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ విచ్ ఎవర్ బెస్ట్ సూటబుల్ అండ్ కాస్ట్. సూటబుల్, కాస్ట్ రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. సూటబుల్, కాస్ట్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా బ్యాచ్ జాబ్స్. వాట్ డస్ AWS బ్యాచ్ డూ? ఇట్ రన్స్ బ్యాచ్ కంప్యూటింగ్ జాబ్స్ ఎఫిషియెంట్లీ యూజింగ్ మేనేజ్డ్ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. విచ్ AWS సర్వీస్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ బ్యాచ్? ఇంటిగ్రేట్ EC2, ECS, IAM, క్లౌడ్ వాచ్, S3. S3 ఎప్పుడు కావాలి? స్టోరేజ్ పర్పస్ S3 కావాలి. క్లౌడ్ వాచ్ వెన్ రిక్వైర్డ్? మానిటరింగ్ పర్పస్. IAM వెన్ రిక్వైర్డ్? సెక్యూరిటీ పర్పస్. EC2 ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్? ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్, రన్. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ CPU, విర్చువల్ సర్వర్. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడు ఏది అవసరం వాటితో ఇంటిగ్రేషన్. ఇవన్నీ వెల్ కోఆపరేషన్. ఈ వ్యాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, 200 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. 200 సర్వీసెస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 70 ఎన్నో ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి. ఈ 70 అన్ని ఒకదానికొకటి ఫుల్ సపోర్ట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోఆపరేషన్ బాగా ఉంటాయి. సపోర్ట్స్, సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోతాయి, బ్యాకప్ కావాలి, సిగ్నల్ బ్యాకప్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, సిగ్నల్. అలా స్టోరేజ్ రిక్వైర్మెంట్ S3 సిగ్నల్, స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్ S3 నుంచి సిగ్నల్. అలా సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. SNS, SQS ఉన్నాయి, రేపు వస్తాయి. ఇవన్నీ సర్వీస్ నేమ్లోనే కాన్సెప్ట్, కాన్సెప్ట్లోనే నేమ్ అండి. నేమ్లోనే కాన్సెప్ట్, కాన్సెప్ట్లోనే నేమ్. ఇట్లా మనం క్లవర్గా గుర్తుపెట్టుకోవడమే. కెన్ AWS బ్యాచ్ యూజ్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్? యా, ఇట్ సపోర్ట్స్ both spot and on demand.
బ్యాచ్ యూజ్ చేసేది స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్, వేర్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ రిక్వైర్డ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ సర్వీసెస్లో స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ రిక్వైర్డ్. అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ కంప్యూట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్? సెట్ ఆఫ్ కంప్యూట్ రీసోర్సెస్ like EC2 or Fargate used to run batch jobs. How are jobs submitted? Jobs అన్ని క్యూలో పెడేస్తాం. ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ జాబ్ క్యూ, 1 by 1 హై ప్రియారిటైజేషన్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. కాన్సెప్ట్ అది. అవర్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి, అంతా ఆటోమేటిక్ అయిపోయింది. టెక్నాలజీ టచింగ్ తీసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్బిల్ట్. అది. డస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ సపోర్ట్ డాకర్ కంటైనర్స్? ఎస్. రియల్ టైం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది? డేటా ప్రాసెసింగ్లో, ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్, మెడికల్ రిలేటెడ్, మిషన్ లెర్నింగ్ ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్, బిగ్ డేటా ఈటీఎల్. ఈటీఎల్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడింగ్, లోడ్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్, నో సర్వర్ మేనేజ్మెంట్. ఒకసారి జాబ్స్ అన్ని క్యూలో పడేస్తే నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. సర్వర్ మన ఇంటర్వెన్షన్ అక్కర్లేదు. ఐ విల్ టేక్ కేర్, యూ గో అంటది అంతే. యూ గో, ఐ విల్ టేక్ కేర్ అంటది. హైలీ స్కేలబుల్. యూజెస్ ఆఫ్ బ్యాచ్, షెడ్యూలింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ బ్యాచ్ జాబ్స్. ఈ విధంగా కాస్ట్ సేవింగ్స్ అనేది కామన్. ఈ విధంగా బ్యాచ్ జాబ్స్. సో ఓవరాల్గా బ్యాచ్ జాబ్స్ ఏంటి? జాబ్స్ ఇన్ క్యూ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ యాజ్ పర్ హై ప్రియారిటీ, యాజ్ పర్ ప్రియారిటీ. ఇందులో ఎక్కువగా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, క్యూ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెయిన్. ఇక్కడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్ స్పాట్ అండ్ ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్సెస్. వాట్ యూ రిమెంబర్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ ప్రోగ్రామ్? జస్ట్ కామాలు పెట్టి వన్ లైన్ ఎనఫ్. జస్ట్ ప్లీజ్ చార్ట్, జస్ట్ 1 లైన్ కామాలు పెట్టేసి జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ క్యూ అంటారా, యాజ్ పర్ హై ప్రియారిటీ అంటారా, అది మీ ఇష్టం. లేకపోతే స్పాట్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజ్డ్ ఎట్ బ్యాచ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ యూజింగ్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్సెస్. మనకి రిజర్వ్డ్, స్పాట్, ఆన్ డిమాండ్ 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్పాట్, ఆన్ డిమాండ్. చాట్ బాక్స్ నాట్ వర్కింగ్, వర్క్ అవ్వట్లేదా? క్యూ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ యాజ్ పర్ ప్రియారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం బాస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ కంప్లీటెడ్, లైన్ మెన్. బాస్, everyone understanding, right? Because I received only one message through chat. Jobs executed in queue based on priority. Very good. Runs and manage batch jobs automatically. That's enough. Stop. Enough. Thank you. We understand, right? Good. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక లైనక్స్ కమాండ్స్ అన్నారు, 50 ఉన్నాయి. ఈ 50లో వాట్ యూ రిమెంబర్, యూ జస్ట్ టైప్ LS, PWD, CD, MKDR, RMDR, RM, CP, కాపీకి CP, మూవ్కి MV, టచ్, ఫైండ్, లొకేట్. కామాలు పెట్టి టైప్ చేయండి. జస్ట్ మీకు 50లో ఎన్ని గుర్తున్నాయో చూద్దాం. క్యాట్, ట్యాక్, మోర్, హెడ్, టైల్, VI అనేది ఎడిటర్, WS అనేది వర్డ్ కౌంట్. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 లైన్స్ ఉన్నాయి. 10 లైన్స్లో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్? WC. ఎడిటర్ ఓపెన్ చేయాలా? VI ఫైల్ నేమ్, ఎడిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఫైల్ పర్మిషన్ CHMOD, CH1, CHGRP, CHMOD, CH1, CHGRP. అలాగే యూజర్ మేనేజ్మెంట్లో హూ యామ్ ఐ, హూ, యాడ్ యూజర్, పాస్వర్డ్కి PISSWD, సూపర్ యూజర్, స్విచ్ యూజర్, SU. నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ పింగ్, IF కాన్ఫిగ్, IP. ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ కిల్, ప్రాసెస్ని కిల్ చేయడం. PS టాప్, కిల్ ప్రాసెస్ బై నేమ్. టెర్మినేట్ ప్రాసెస్, కిల్ అంటే టెర్మినేట్, కిల్ అంటే కిల్ ప్రాసెస్ బై నేమ్. షట్ డౌన్ గుర్తుంటుంది సిస్టంలో. రీబూట్, షట్ డౌన్, అప్ టైం. సో హౌ మెనీ యూ రిమెంబర్? కామా పెట్టి అట్లీస్ట్ LS, PWD, CHMOD, who am I, kill, ping. వెరీ గుడ్. చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేయాలా? చేస్తేనే మనకి అట్లీస్ట్ విన్న సాటిస్ఫాక్షన్, మన మెమరీ
కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నీ చెప్పేసి హెడ్ కమ టైల్ కమ కట్ కమ షార్ట్ కమ ఎస్ యూ సూడో వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ సిహెచ్ మాడ్ విఐ అనేది ఎడిటర్ టుడే ఐ విల్ షేర్ చూడంగానే రీబూట్ షట్ డౌన్ అప్ టైం ఎంవి సిపి కాపీ ఇలా 330 ఇంటెలిజెంట్ సిపి ఎంవి టచ్ వెరీ గుడ్ టిఎస్ టాప్ పింగ్ ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్ హెడ్ టైల్ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ కావాలంటే హెడ్ ఫైల్ నేము లాస్ట్ 10 లైన్స్ కావాలంటే టైల్ ఫైల్ నేమ్ చూడంగానే అర్థమైపోయింది కన్కాటినేషన్కి క్యాట్ సో ఈ విధంగా 50 కమాండ్స్ అప్ టైమ్ రీబూట్ షట్ డౌన్ టిఎస్ స్టాప్ కిల్ పింగ్ ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్ హూ యామ్ ఐ హూ యాడ్ యూజర్ ఒక యూజర్ని యాడ్ చేయాలంటే పాస్వర్డ్ పిఐఎస్ఎస్డబ్ల్యూడి డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో సిఓపివై ఇక్కడ సిపి అక్కడ ఎంఓవిఈ ఇక్కడ ఎంవి అలా కొంచెం సిమిలర్ ఉంటాయి పాస్వర్డ్ పిఐఎస్ఎస్డబ్ల్యూడి మేము వరాకిలే కాదు డీబేస్ ఫాక్స్ ప్రోతో కూడా వర్క్ చేసామండి డీబేస్ ఫాక్స్ ప్రో ఉండే బిఫోర్ వరాకిల్ డిఎఫ్ఓ డియు మౌంట్ అన్మౌంట్ ఇప్పుడు అంతా నో అల్గరిథమ్స్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లా కాపీ పేస్ట్ మాడిఫై అవి కూడా వస్తాయి అల్గరిథమ్స్ ఎక్కడెక్కడ దొరికితే ఏంటి మొత్తం అవి కూడా రేపు వస్తాయి క్యాట్ ఫైల్ నేమ్ ట్యాగ్ ఫైల్ నేమ్ మోర్ ఫైల్ నేమ్ హెడ్ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ లాస్ట్ 10 లైన్స్ విఏ ఎడిటర్ వర్డ్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి 10 లైన్స్ ఉన్నాయి 10 సెంటెన్సెస్ అందులో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి వర్డ్ డబ్ల్యూసి వర్డ్ కౌంట్ ఈ విధంగా ఎల్ఎస్ లిస్ట్ ఆల్ డైరెక్టరీస్ వచ్చేస్తుంది ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ పీడబ్ల్యూడి ఎంకేడిఆర్ ఆర్ఎండిఆర్ ఆర్ఎం సిపి కాపీ ఫైల్ మూవ్ ఫైల్ ఈ విధంగా కొన్ని కమాండ్స్ ఎనఫ్ థ్యాంక్ యూ చాటింగ్ ఆపేయండి వేరే దానికి వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ స్టాప్ చాటింగ్ మీకు అర్థమైంది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్లూ I think document displaying AWS glue. AWS glue. Thumbs up please. కనబడుతుందా? Yes. Good. Very good work. Very good. Yeah. Glue. Very simple, boss. Very simple. Yeah. You identify the diagram. What you understand from this diagram. XML CSV అంటే ఎక్సెల్ CSV డాట్ CSV అంటే ఎక్సెల్ JSON ఫార్మాట్లు ఈ మధ్య చెప్పుకున్నాం అది కూడా ఒక డాక్యుమెంటే XML ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ గ్లూలోకి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ డేటాబేస్లోకి వెళ్తున్నాయి చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ కూడా యూ రిమెంబర్ దీస్ 2 డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ కలెక్షన్ డేటాబేస్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా లైక్లీ ఫిల్టర్ కలెక్షనే ఫిల్టర్ పెట్టాడు చూద్దాం ఏముందో AWS Glue is a serverless data integration service. Serverless data integration service that helps you discover, prepare, combine. That helps you discover, prepare, combine data for analytics and machine learning. For analytics అండి ఈ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసి దేనికి యూజ్ అవుతుంది డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం అంటే జనవరిలో ఎక్కువ ఏ ప్రోడక్ట్ సేల్ ఉంటుంది ఫిబ్రవరిలో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ ఉంటుంది మార్చిలో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ ఉంటుంది వింటర్లో ఎక్కువ ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుంది సమ్మర్లో ఏది రైనీ సీజన్లో ఏది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా కావాలంటే కలెక్షన్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ టు యూ సో నేను ఒక 10 సోర్సెస్ ఐ హ్యావ్ యూటిలైజ్డ్ 10 సోర్సెస్ అది ఇదని నేను అన్నీ యూజ్ చేసుకున్నా గూగుల్ చాట్‌జీపీటీలు లేకపోతే ఇంకా యూట్యూబ్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పీడిఎఫ్స్ లింక్డ్ఇన్ ఓ 10 సోర్సెస్ ఐ యూటిలైజ్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి ఏమేమి పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఐ యూటిలైజ్డ్ ఆల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మై నాలెడ్జ్ టు యూ షేరింగ్ మై నాలెడ్జ్ టు యూ ఇది కూడా అంతే కంబైన్ అన్ని సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని కంబైన్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది దాన్ని ఎనలైజ్ దట్ డేటా ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ వింటర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎంత క్వాంటిటీ తెప్పించుకోవాలి స్టాక్ పెట్టి ఎంత స్టాక్ మనకు అవసరం ఇన్వెంటరీ ఎంత స్టాక్ అవసరం బుక్స్ జూన్ నుంచి కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఓపెనింగ్ మేలోనే బుక్స్ ఎక్కువ తెప్పించుకుంటాం స్టేషనరీ ఇవన్నీ ప్రీ ప్లాన్డ్ వెల్ ప్లాన్డ్ అంట సో డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఎంత స్టాక్ తెప్పించుకోవాలి ఎస్ ఆర్ నో తెప్పించాలో వద్దా కూడా
స్వెటర్స్ తెప్పించాలా వద్దా, అంబ్రెల్లా తెప్పించా వద్దా, బుక్స్ తెప్పించాలా వద్దా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ ఈజీ స్టోర్, ఏదో డిమార్ట్ ఏదో సంథింగ్. ఆ డేటా మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం యూజ్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఏంటి, మొత్తం డేటా ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని సోర్సెస్ నుంచి డేటాను తెచ్చుకొని డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఎనాలిసిస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏదైనా. సో AWS Glue is a serverless data integration service that helps you discover, prepare, combine data for analytics and machine learning. Why diagram? మీకు గుర్తుంటుందేమో, ఆ ఎగ్జామ్లో బిట్ ఇచ్చాడు, ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తొస్తే మీకు మేబీ యూ క్యాన్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో, డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్, ఎఫెక్టివ్ అండర్స్టాండింగ్. AWS Glue is సర్వర్లెస్, ఇవన్నీ సర్వర్లెస్, వర్చువల్లే చక్కగా. ఇట్ హెల్ప్స్ ఈటీఎల్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్. ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ టు మెనీ డేటా సోర్సెస్. 3-4 సోర్సెస్, 10 సోర్సెస్, ఓకే, ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో చూసాం. ఇట్ హ్యాస్ ఎ డేటా క్యాటలాగ్ టు స్టోర్ మెటా డేటా. అంటే మెటా డేటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా, ఏ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఇంక్లూడింగ్ అడ్రస్తో సహా ఉంటుంది మెటా డేటా. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ స్కీమా రికవరీ. యూ కెన్ రైట్ ఈటీఎల్ జాబ్స్ ఇన్ పైథాన్లో మనం ఈటీఎల్ జాబ్స్ రాయొచ్చు. ఇట్ వర్క్స్ వెల్ విత్ AWS అనలిటిక్స్ సర్వీసెస్ లైక్ అథెనా, రెడ్షిఫ్ట్, S3. సో ఇక్కడ రెడ్షిఫ్ట్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్. ప్రెజెంటేషన్లో ఆల్రెడీ ఒకరు చెప్పారు. హ్యూజ్ డేటా స్టోరింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్ డేటా అనేది ఉంటుంది. S3 స్టోరేజ్ పర్పస్. అథెనా ఆల్సో ఫర్ అనాలిసిస్ టూల్స్లో అథెనా, రెడ్షిఫ్ట్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. అనాలిసిస్ అన్నాడు కాబట్టి అనాలిసిస్కి సంబంధించిన వాటన్నిటితో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సపోర్ట్ టు ఇంటిగ్రేషన్. ఇట్ వర్క్స్ వెల్ విత్ AWS అనలిటిక్స్ సర్వీసెస్ లైక్ అథెనా, రెడ్షిఫ్ట్. S3 ఎందుకు ఇచ్చాడంటే S3లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ విత్ S3 కూడా. ఆ స్టోర్ అయిన దాంట్లో ఎప్పుడు ఎంత డేటా కావాలో రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం ఫర్ అనాలిసిస్ డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పస్. వాట్ ఈజ్ AWS Glue మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్? ETL, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్. ETL గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్. ఈజ్ AWS Glue serverless? Yes. Which AWS service stores metadata? AWS Glue data catalog. AWS Glue data catalog. Catalog అంటే డేటా అబౌట్ డేటా, మెటాడేటా. మెటాడేటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా, డేటాకి సంబంధించిన డేటా స్టోర్ అవుద్ది. పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా. కెన్ AWS Glue డిస్కవర్ స్కీమా ఆటోమేటికల్లీ? ఎస్. విచ్ లాంగ్వేజ్? ETL అన్నాడు, పైథాన్ లాంగ్వేజ్. ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో. నేమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ AWS Glue ETL స్క్రిప్ట్స్, పైథాన్. కెన్ AWS Glue వర్క్ విత్ Amazon S3? ఎస్. డస్ AWS Glue హెల్ప్ ప్రిపేర్ డేటా ఫర్ అనలిటిక్స్? ఎస్. ఇంకా వాట్ ఈస్ గ్లూ? ఏ సర్వర్లెస్ ETL, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్. ETL అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్, డేటా ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. ఈ విధంగా సరే. AWS Glue హెల్ప్ ఇన్ డేటా ప్రిపరేషన్? ఎస్, ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్. ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, క్లీన్, ఆర్గనైజ్ డేటా ఫర్ అనాలిసిస్. క్లీన్ కూడా. వాట్ ఈజ్ గ్లూ డేటా క్యాటలాగ్? మెటా డేటా. క్యాటలాగ్ అంటే డేటా అబౌట్ డేటా, మెటా డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. డస్ గ్లూ రిక్వైర్ సర్వర్ టు మేనేజ్? నో. కెన్ గ్లూ కనెక్ట్ టు మల్టిపుల్ AWS సర్వీసెస్? ఎస్, పైన చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. అథెనా, రెడ్షిఫ్ట్, S3 RDSతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. విచ్ లాంగ్వేజ్? పైథాన్. పైన ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఈజ్ గ్లూ యూస్ఫుల్ ఫర్ బిగ్ డేటా? ఎస్. పెటా డేటా అన్నాం అంటే 10^15 టెరా, పేటా, ఎగ్జా. 10^9 అంటే గిగా, 10^6 అంటే మెగా, 10^9 అంటే గిగా, 10^12 అంటే పీటా, 10^15 అంటే ఎగ్జా, టెరా, 10^15 పెటా, 10^18 ఎగ్జా. ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్లో వచ్చేస్తాయి. ఇంటర్మీడియట్ చాలు. ఈజ్ గ్లూ యూస్ఫుల్ ఫర్ బిగ్ డేటా? ఎస్, డిప్లొమా ఫిజిక్స్లో వస్తాయి. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, migrating, preparing data, loading data, cleaning data, wherever huge amount of data required for analysis and decision making, అక్కడ రియల్ టైంలో యూజ్ అవుతుంది. అంటే హాస్పిటల్ రిలేటెడ్, ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్, ఇవన్నీ వేరెవర్ డేటా, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్స్ అండ్ అనాలిసిస్ అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. డేటా క్యాటలాగ్ అంటే మెటా డేటా, డేటా అబౌట్ డేటా. సో
డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ సోర్సెస్, కీప్ డేటా, ఎనలైజ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్లూ ఎనలైజ్ అండ్ లోడింగ్ ఇంటూ డేటాబేస్. ఈ విధంగా ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్లూ ఇస్ సర్వర్లెస్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. సర్వర్లెస్, ఎస్. ప్రిపేర్ కంబైన్ డేటా ఫర్ ఎనాలిసిస్ ఆర్ అనలిటిక్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఈటీఎల్, ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, లోడ్. సర్వర్లెస్. క్యాటలాగ్ అంటే మెటా డేటా సంబంధించిన డేటా అబౌట్ డేటా. పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ అవుతుంది. పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు. స్క్రిప్ట్స్ అనేది పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తారు. స్క్రిప్ట్స్ అనేది పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో. ఇట్లా 7th వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ వర్క్స్ వెల్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనలిటిక్స్ సర్వీసెస్ లైక్ అథెనా, రెడ్షిఫ్ట్, S3. ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి కామా పెట్టి వాట్ యు అండర్స్టాండ్, వాట్ యు రిమెంబర్ టైప్ చేసేయండి. డిస్కవరు, ప్రిపేరు, కంబైన్ డేటా. వెరీ గుడ్ సంతోషి, గుడ్. గ్లూ, సర్వర్లెస్, వెరీ గుడ్. ఈటీఎల్, ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, లోడ్. విచ్ లాంగ్వేజ్? నెక్స్ట్ వచ్చింది పైథాన్, సర్వర్లెస్. అయిపోయి సింపుల్, వెరీ గుడ్. గ్లూ కంప్లీటెడ్. యా, బ్లాక్ చైన్. జాకీ చైన్, వైట్ చైన్ కాకుండా, సైకిల్ చైన్ కాకుండా బ్లాక్ చైన్. స్టాప్ చాటింగ్, ఇట్స్ ఎనఫ్. థ్యాంక్ యూ. గ్లూ ఆపేయండి, ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి వచ్చాం. థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. యా, లుక్ హియర్, కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ నౌ. Concentrate here. Blockchain template. You remember one standard important bit. Blockchain templates. Quickly deploy blockchain networks on AWS. Quickly deploy. మీకు కనిపిస్తుందా డాక్యుమెంట్ అవునట్టు? బ్లాక్చైన్ displaying or not? Blockchain, very good. Yeah, the keyword ఏంటి? బ్లాక్చైన్ టెంప్లెట్స్ అంటే క్విక్లీ డిప్లాయ్ బ్లాక్చైన్ నెట్వర్క్స్ అండి. అసలు నెట్వర్క్స్ నే డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఒక రోబో పోతే 1000 రోబోలు క్రియేట్ అయిపోతాయి. అది గుర్తొస్తుంది నాకు. బ్లాక్చైన్ టెంప్లెట్స్, క్విక్లీ డిప్లాయ్ బ్లాక్చైన్ నెట్వర్క్స్ ఆన్ AWS. డెఫినేషన్: క్విక్లీ క్రియేట్ అండ్ డిప్లాయ్ blockchain networks on AWS using pre-configured templates. Templates ఉంటాయండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఆ టెంప్లెట్స్ని యూజ్ చేసుకొని బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తుంది. క్విక్లీ, వెరీ ఫాస్ట్. Quickly create and deploy blockchain networks on AWS using pre-configured template. Networks ne deploy chestundandi. Great. Create chestundi kuda network ni. Quickly launch, important points. Quickly launches blockchain networks. Supports Ethereum, Hyperledger, Fabric. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యురేనియం, ఇథేరియం అనేవన్నీ జస్ట్ డిప్లొమా ఫిజిక్స్ ఆర్ 10th క్లాస్ ఫిజిక్స్లో వచ్చాయి. అక్కడ కూడా నెట్వర్క్, చైన్డ్ నెట్వర్క్స్ అనేసి ఉండేది ఏదో సంథింగ్. సపోర్ట్స్ ఇథీరియం అండ్ హైపర్ లెడ్జర్ ఫ్యాబ్రిక్. రన్స్ ఆన్ అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్. EC2లో రన్ చేస్తారు. ఇది ప్రొవైడ్స్ ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్ ఫర్ ఈజీ సెటప్. ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేసుకొని బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ని క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తుంది. రెడ్యూసెస్ మాన్యువల్ కోడింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. మాన్యువల్ కోడింగ్ ఏ ఉండదు, ఇంకా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే కాంప్లెక్సిటీని ఈజీ చేస్తుంది. కాంప్లెక్స్ కోడింగ్ వాటిని ఈజీ చేసేస్తుంది. హెల్ప్స్ డెవలపర్స్కి హెల్ప్ అవుతుందంట. ఏ విధంగా? ఫుల్ బ్లాక్ చైన్ యాప్స్. అంటే డెవలపర్స్ ఏమైనా బ్లాక్ చైన్ యాప్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే యూజ్ అవుతుంది. డెవలపర్స్కి బ్లాక్ చైన్ యాప్స్ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే డెవలపర్స్కి యూజ్ అవుతుంది. వర్క్స్ విత్ AWS సెక్యూరిటీ అండ్ మానిటరింగ్ టూల్స్.
సెక్యూరిటీ అండ్ మానిటర్. రెడ్యూసెస్ కాంప్లెక్స్ కోడింగ్ కాంప్లెక్స్ అనేది అంత ఉండదు, ఈజీ. రెడ్యూసెస్ కాంప్లెక్స్ కోడింగ్. ద ఫైనల్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఏంటంటే క్రియేట్ అండ్ డిప్లాయ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ క్విక్లీ. క్రియేట్ అండ్ డిప్లాయ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ క్విక్లీ. డెవలపర్స్కి ఈజీ అవుతుంది, ఇది ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్ టెంప్లెట్? ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ క్విక్లీ అనుకున్నాం. అంటే బ్లాక్ చైన్ సపోర్ట్, బ్లాక్ చైన్ డస్ ఇట్ సపోర్ట్ ఇథీరియం, హైపర్ లెడ్జర్, ఫ్యాబ్రిక్. వేర్ డు బ్లాక్ చైన్ టెంప్లెట్స్ రన్? అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టాన్స్. EC2లో రన్ అవుతుందండి. EC2లో ఇది డెవలపర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది, స్పీడ్గా ఉంటుంది. కోడింగ్ అనేది అంతగా ఉండక్కర్లేదు. అలాగే ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్కింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, ఈజీగానే అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? టు లాంచ్ అండ్ సెటప్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ ఈజీలీ. టు లాంచ్ అండ్ సెటప్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ ఈజీలీ. Do you need manual coding? No. It reduces manual works. Does it help developers build apps? Yes. Developers ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ యాప్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ సెక్యూర్? ఎస్. సెక్యూరిటీ లేకుండా అసలు నాట్ పాసిబుల్. లైన్లోకి తీసుకోరు. సెక్యూరిటీ లేకపోతే డిలీట్ అంతే, డిస్ట్రాయ్ చేసి పడేస్తారు ఆ సర్వీస్ని. వాట్ ఈస్ దట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ AWS బ్లాక్ చైన్ టెంప్లెట్? ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ సెటప్. ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ సెటప్. నేమ్ 2 బ్లాక్ చైన్ ఫ్రేమ్స్. ఇథీరియం, హైపర్ లెడ్జర్. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఇథీరియం, హైపర్ లెడ్జర్, ఫ్యాబ్రిక్. డస్ ఇట్ రిక్వైర్ స్పెషల్ బ్లాక్ చైన్ నాలెడ్జ్? నో. స్పెషల్గా బ్లాక్ చైన్ నాలెడ్జ్ ఏముండాలా? అక్కర్లేదు. ఎండ్ యూజర్ లాగా. ఎండ్ యూజర్ అంటే జస్ట్ డేటా యూటిలైజ్ ద అప్లికేషన్. ఆల్రెడీ కష్టపడి తయారు చేసిన రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకునేవాడే ఎండ్ యూజర్. అంటే 10th క్లాస్, 7th క్లాస్, 5th క్లాస్ ఆల్సో సఫిషియంట్. అలా ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలా? బ్లాక్ చైన్ నాలెడ్జ్ ఏమైనా అవసరమే లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. నో. వాట్ AWS సర్వీస్ యూజ్ టు రన్ దీస్ టెంప్లెట్స్? EC2లో రన్ అవుతాయి. కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ AWS సర్వీస్? ఎస్. అన్ని ఇంటిగ్రేషన్, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కామన్. సపోర్టింగ్ ఒక సర్వీస్కి ఒకసారి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేట్, ఒకదానికొకటి ఇంటిగ్రేట్, ఒకదానికొకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటే ఇది కామన్. ఈజ్ ఇట్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్ ఆర్ నెట్వర్క్స్? ఫర్ క్రియేటింగ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్. వై నాట్ బిల్డ్ మాన్యువల్లీ? టెంప్లెట్స్ సేవ్ టైమ్ అండ్ రెడ్యూస్. ఆటోమేటిక్గా ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయి. ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, అయిపోయాయి. వై టేక్ రిస్క్? వై కాంప్లెక్స్? ఆల్రెడీ టెంప్లెట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయి, యూటిలైజ్ ద టెంప్లెట్ అంతే. సో టైం సేవింగ్, ఫాస్టర్. టెంప్లెట్స్ సేవ్ టైం అండ్ రెడ్యూస్ ఎర్రర్స్. ఈ విధంగా రియల్ టైం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది? గూడ్స్ ట్రాక్ చేయడంలో, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు గూడ్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. హెల్త్ రికార్డ్స్ అంటే మెడికల్ రిలేటెడ్. పేషెంట్ డేటా సెక్యూరిటీ ఉంచాలి, పేషెంట్ డేటా సెక్యూర్డ్గా ఉంచాలి, అలాంటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డిజిటల్ పేమెంట్స్ అన్ని మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోతాయి. ఇక్కడ 9 lakhs, ఇక్కడ 9 lakhs IMPSలో కొట్టంగానే అవతల క్రెడిట్ అయిపోయింది. లేకపోతే 1 lakh IMPSలో కొట్టంగానే క్రెడిట్ అయిపోయింది సెకండ్స్లో. లేకపోతే 50,000 IMPS క్లిక్ చేయగానే 50,000 ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లో డిజిటల్ పేమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్పే, పేటిఎంలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా యాప్స్ ద్వారా, అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది. అంటే వెరీ స్పీడ్, హై స్పీడ్ కాబట్టి. ఓటింగ్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ అండ్ వెరిఫిబుల్ ఆన్లైన్ ఓటింగ్. సెక్యూరిటీ ఉండాలి కదా, ఎవరెవరికి ఓట్ వేశారు, సెక్యూరిటీ లేకపోతే మళ్ళీ గొడవలు. డిజిటల్ ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్, ప్రొడక్ట్స్, యూజర్ ఐడెంటిటీస్. ఇక్కడ సేవ్ టైము, వెరీ ఫాస్ట్, క్విక్ కాబట్టి. రెడ్యూస్ కాంప్లెక్స్ కోడింగ్, టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోడింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు. అలాగే బ్లాక్ చైన్ నాలెడ్జ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూటిలైజ్ చేసేసుకోవచ్చు. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే తక్కువ కాస్ట్తో అయిపోయింది. స్కేలబుల్, సెక్యూర్, యూజ్డ్ బై డెవలపర్స్, యూజ్డ్ బై బిజినెస్. ఈ విధంగా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడండి. నెస్టెల్ సప్లై చైన్ అంటే ట్రాక్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. మీకు అంతా ఈజీగా అర్థం అవడానికి సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్, కరెన్సీస్, ఫారెక్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలా. సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ అంటే సెటిల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రేడ్స్
faster and more securely. Settle financial trades faster and more securely. అంటే యుఎస్ కరెన్సీ ఇండియా గాను, ఇండియా కరెన్సీ యుఎస్ గాను, యుఎస్ కరెన్సీ యూరోపియన్ కరెన్సీ గాను, యూరోపియన్ కరెన్సీ యుఎస్ కరెన్సీ గాను, ఇవన్నీ సింగపూర్ కరెన్సీ, ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్లో ఫాస్ట్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోవాలంటే అక్కడ ఈ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ అవుతాయి. సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. సెటిల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రేడ్స్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ సెక్యూర్లీ. ఏదైనా ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు, బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ ఉంటాయి. సో ఈక్వలెంట్ యూఎస్ ఈక్వలెంట్ రూపీస్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, యూరోపియన్ ఈక్వలెంట్ కరెన్సీగా కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. క్రెడిట్లు డెబిట్లు ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. కరెన్సీస్ ఫారెక్స్ అంటారు, ఇదంతా బ్యాంకింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫారెక్స్. ఈ విధంగా బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్. సో వాట్ యూ రిమెంబర్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్, ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ వన్ లైన్. బ్లాక్ చైన్, రన్ ఆన్ EC2, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, టు లాంచ్, క్రియేట్, డిప్లాయ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్, వెరీ గుడ్. ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్ ఒకటి పెట్టండి ఎవరైనా, క్విక్లీ డిప్లాయ్. అలాగే బ్లాక్ చైన్ నాలెడ్జ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీ పాజిటివ్ క్విక్లీ డిప్లాయ్. ఈ విధంగా బ్లాక్ చైన్ యూజ్ బ్లాక్ చైన్ సెలెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్, సింగపూర్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్, వీటన్నిటిలో యూజ్ అవుద్ది. వెరీ గుడ్ బాస్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, data lake, displaying data lake. Very good. లేక్ అంటే ఏంటి? సరస్సు. సరస్సు కన్నా పెద్దది ఏమైనా ఉందా? లేక్ అంటే సరస్సు అనుకున్నాం. ఓకే, సరస్సు కన్నా పెద్దది ఏమైనా ఉందా? రివర్. వెరీ గుడ్, వెరీ సింపుల్. S3 రివర్ అయితే ఇది డేటా లేక్. S3 రివర్, ఇది డేటా లేక్. అంటే S3 కన్నా చిన్నది. ఈ డేటా అంతా S3లో స్టోర్ అవుద్ది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా లేక్ అండ్ S3 అంటే, డేటా లేక్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్టోరేజ్, S3 ఈజ్ ఫర్ బెస్ట్ స్టోరేజ్. గుర్తుంది, డేటా లేక్ ఆల్సో బెస్ట్ స్టోరేజ్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా, దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక దగ్గర ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ 2024కి డేటా సంబంధించిన డేటా హైలైట్స్ అంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. క్రికెట్కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వామి 100th సెనటరీ బర్త్డే, 100th సెనటరీ బర్త్డేకి సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. అలా సింపుల్, అది డేటా లేక్ అంటాం. అంటే S3లో నెంబర్ ఆఫ్ డేటా లేక్స్ ఉంటాయి. S3లో నెంబర్ ఆఫ్ డేటా లేక్స్ ఉంటాయి. డేటా లేక్ అంటే సరస్సు మాత్రమే, లిమిటెడ్. S3 అనేది రివర్. మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి, ఇది స్టోరేజ్, అది స్టోరేజ్కే. ఈ డేటా లేక్ అంతా S3లో స్టోర్ అవుద్ది. ఒకే దగ్గర స్టోర్ అయిద్దండి. వన్ ప్లేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. యా, AWS డేటా లేక్ ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్. ఇందులో ఏ డేటా స్టోర్ అవుద్ది? స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. దేనికోసం ఈ డేటా అంతా? ఎనాలిటిక్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసమే. యా, చూద్దాం. స్టోర్స్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ వన్ ప్లేస్. యా, క్రికెట్ డేటా అంతా ఒక దగ్గర, ఎగ్జాంపుల్. స్వామి యొక్క డేటా అంతా ఒక దగ్గర, సింపుల్, వన్ ప్లేస్. స్టోరేజ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ వన్ ప్లేస్ అంటే అందులో టెక్స్ట్, ఇమేజ్, వీడియోస్, లాగ్స్ అన్నిందండి. టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, లాగ్స్. క్వశ్చన్ టు యూ ఈజ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా లేక్స్? అంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఆల్సో, ABCలు. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్డా, ఓన్లీ అన్స్ట్రక్చర్డా, ఓన్లీ సెమీ స్ట్రక్చర్డా అంటారు. ఆల్ ది అబౌవ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్, S3 డేటా లేక్? S3 బిగ్గర్.
స్టోర్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ వన్ ప్లేస్. టెక్స్ట్, ఇమేజ్, వీడియోస్, లాగ్స్ అన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే. స్కేలబుల్ అనేది కామన్, సెక్యూరిటీ అనేది కామన్. అలాగే డేటా ఇంక్రీజ్ అయిపోతా ఉంటే ఇది కూడా విర్చువల్ కాన్సెప్ట్లు కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయిపోతా ఉంటాయి. సపోర్ట్స్ అనాలిటిక్స్ ఫర్ బిగ్ డేటా ప్రాసెసింగ్. బిగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దాన్ని అనాలిటిక్స్లో యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ వర్క్స్ విత్ S3, గ్లూ, అథెనా, రెడ్ షిఫ్ట్. అంటే డేటా అనాలిటిక్స్, స్టోరేజ్కి సంబంధించినవన్నిటితో ఇక్కడ చూడండి, S3 ఫర్ స్టోరేజ్, గ్లూ ఫర్ అనాలిటిక్స్, అథెనా ఫర్ అనాలిటిక్స్, రెడ్ షిఫ్ట్ ఫర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ అనాలిటిక్స్. ఇవన్నీ వాటన్నిటితో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది, వాటితో సపోర్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. అది హెల్ప్స్ మేకింగ్ బెటర్ బిజినెస్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇదంతా దేని పర్పస్ అంటే అనాలిటిక్స్ డెసిషన్ ఫర్ ఫైనల్ డెసిషన్స్. ఎస్ఆర్ నో, డెసిషన్ అంటే ఎస్ఆర్ నో అంతే, దానికోసం యూజ్ అవుతుంది. టు స్టోర్ అండ్ అనలైజ్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ వన్ ప్లేస్. అటు తిరిగి 2 into 3 అన్న 6, 3 into 2 అన్న 6, 2 into 3 అన్న, 1 into 6 అన్న, 6 into 1 అన్న, ఏదైనా 6. స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్టోర్డ్. కెన్ స్టోర్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఈజీలీ. పెటాబైట్స్, టెరా, పెటా, 10^15 పెటాబైట్స్ అంటున్నాడండి ఇక్కడ. అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా. వాట్ ఈస్ డేటా లేక్? సెంట్రలైజ్డ్ స్టోరేజ్ ఫర్ ఆల్ డేటా. సెంట్రలైజ్డ్ స్టోరేజ్. విచ్ AWS సర్వీస్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా లేక్ స్టోరేజ్? డేటా లేక్ని ఎందులో స్టోర్ చేస్తాం? S3లో. డేటా లేక్ని ఎందులో స్టోర్ చేస్తాం? S3లో. అంటే డేటా లేక్లో స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటాయి. అంటే S3లో కూడా స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ వీడియోస్, ఆడియోస్, ఫైల్స్, ఇమేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి డేటా లేక్లో కానీ S3లో కానీ. ఇవన్నీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు గుర్తుంటుందని twice, thrice ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. కెన్ AWS డేటా లేక్ స్టోర్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా? ఎస్. పైనే చెప్పుకున్నాం, స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. దేంతో సపోర్ట్ చేస్తుంది అనలైజ్లో? అమెజాన్ ఎథెనా, రెడ్ షిఫ్ట్, వీటన్నిటితో. స్కేలబుల్లా? ఎస్. హెల్ప్స్ ఇన్ మిషన్ లాంగ్వేజ్, మిషన్ లెర్నింగ్? ఎస్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్? ఎస్. ఇవన్నీ స్కేలబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్. ఈ విధంగా సేమ్ పైవే కింద ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ రియల్ టైమ్ ఈ కామర్స్లో, హెల్త్ కేర్లో, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్లో, అంటే ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనాలిసిస్. అంటే సస్పియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, దానికి ఒక రియల్ టైమ్ స్టోరీ కూడా చెప్పా. హెయిర్ బిజినెస్ అనే వాళ్ళకి 60 లక్షల అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోయింది, పైసా కూడా తీయడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో సస్పియస్ ట్రాన్సాక్షన్ చైనా నుంచి క్రెడిట్ అయ్యింది, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసేసి పోలీస్ నోటీస్ ఇచ్చారు. సో 60 లక్షలు కూడా బ్లాక్ చేసి పడేశారు సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. సో ఆయన 60 లక్షలు ఆయనదే, కానీ పైసా కూడా తీయడానికి అవ్వదు. మరి అదే మరి ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్లు ఇవన్నీ ఫైనాన్స్, సోషల్ మీడియా, IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డివైజెస్. IoT అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డివైజెస్, వీటన్నిటిలో యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ యూ సెంట్రల్లీ స్టోరేజ్ మేనేజ్. వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ డేటా అనలిటిక్స్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్. డేటా లేక్ స్టోరేజే, S3 కూడా స్టోరేజే. డేటా లేక్ is a central storage system, stores all types of semi-structured, unstructured, very good, unstructured, semi-structured, structured. Which one is bigger, data lake or S3? Sure, S3 bigger. ఎందుకంటే S3లో డేటా లేక్ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ డేటా. ఎందుకంటే అనాలిసిస్, డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఇది వేటితో సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది? S3తో సపోర్ట్ అయి ఉండాలి. అలాగే రెడ్ షిఫ్ట్, అథెనా కూడా అనాలిటిక్స్ సర్వీసెస్ వాటితో కూడా సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్. సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అంటే వీడియోస్, ఆడియోస్, ఇమేజెస్, ఫొటోస్ అన్నీ స్టోర్ చేస్తాం. ఎట్ వన్ ప్లేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎట్ వన్ ప్లేస్, ఒకే దగ్గర స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎట్ వన్ ప్లేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. డేటా లేక్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్.
document displaying ECR. ECR, good. ECR అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. రిజిస్టర్ అంటే స్టోరేజ్. రిజిస్ట్రీ అంటే స్టోరేజ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్? డాకర్ స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజెస్. స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్, మేనేజ్, రిట్రైవ్. Store, manage, retrieve. Is ECR service? Yes. Full name Elastic Container Registry. Purpose secure container image storage and management. Container service. ఇది container ఇంత ECS we have explained ECS, EKS అలాంటివి దానికి సంబంధించిన డేటా స్టోర్ అవుద్ది. సెక్యూర్ కంటైనర్ ఇమేజెస్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్. ఫుల్లీ మేనేజ్డ్. ఇవన్నీ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ అంటే స్కేలింగ్, అవైలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈసీఎస్, ఈకేఎస్ వచ్చింది చూడండి. ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈసీఎస్, ఈకేఎస్ ఇవన్నీ కంటైనర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి వాటితో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి. వర్క్స్ సీమ్లెస్లీ విత్ ఈసీఎస్, ఈకేఎస్, సిఐసిడి టూల్స్. సెక్యూరిటీ ఉంటుందంటే ఎన్క్రిప్షన్, స్కేలబుల్, ఆటోమేటికల్ ఇంక్రీజింగ్, ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్, డిపెండ్స్ ఆన్ డిమాండ్. ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్, ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్, ఎందుకంటే అన్ని వెర్చువల్సే కాబట్టి. వెర్చువల్. వెర్జన్ కంట్రోల్ అంటే సపోర్ట్స్ ఇమేజ్ ట్యాగింగ్ అండ్ వెర్జనింగ్. వాట్ డస్ ఈసీఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్? ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ ఉంటుంది? స్టోర్ డాకర్ ఇమేజెస్. ఈజ్ AWS ECR పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? Both. Supports for both private. Supports both, but mainly used as private registry. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ అనండి. ప్రైవేటే, ఎవ్రీవన్ గివ్ ఓట్ ఫర్ ప్రైవేటే. ఇప్పుడు డేటా స్టోరేజ్ అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్, ప్రైవేటే, బట్ పబ్లిక్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ప్రోటోకాల్ డస్ ఈసీఆర్ యూజ్? HTTPS. ఎస్ అనేది సెక్యూరిటీ. డాకర్ CLI కంపాటబుల్. Can ECR integrate with ECS? Yes, integrity common. అవన్నీ. What is ECR used to store, manage, retrieve? దేన్ని? డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజెస్ ని స్టోర్, మేనేజ్, రిట్రైవ్ చేస్తుంది. హౌ డు యూ పుష్ అన్ ఇమేజ్ టు ECR? ఆథెంటికేట్ డాకర్ విత్ ECR. హౌ డస్ ఈసీఆర్ హ్యాండిల్ సెక్యూరిటీ? ఐఎమ్ ఈజ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అనుకున్నాం కదా. సెక్యూరిటీలో మనకి ఐఎమ్, KMS వచ్చాయి. ఇక్కడ ఐఎమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ అంటే యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్ గుర్తొచ్చే ఉంటుంది. KMS అనేది క్రిప్టోగ్రఫిక్ అని వస్తుంది. రొటేషన్, సీక్రెట్స్ రొటేషన్ అవన్నీ KMSలో వస్తాయి. సెక్యూరిటీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ 2 days మొత్తం. అందులోనే డేటా DDoS అటాక్స్ ఇవన్నీ జరగకుండా డేటా షీల్డ్, SQL క్రాస్ ఇంజెక్షన్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి మనం రివిజన్ చేయాలి పంపిన డేటా మొత్తం. హౌ డస్ ఈసీఆర్ హ్యాండిల్ సెక్యూరిటీ? యూజెస్ ఐఎమ్ ఫర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఎన్క్రిప్ట్స్ డేటా. కెన్ ఈసీఆర్ ఆటోమేటికలీ స్కాన్ ఇమేజెస్ ఫర్? ఆటోమేటికల్లీ. ఇది చూడండి, వల్నరబిలిటీస్ మీకు ఎక్కడ వచ్చిందో గుర్తొచ్చిందా? ఇన్స్పెక్టర్ క్యాన్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఫాల్ట్స్, ఎర్రర్స్, స్కానింగ్, వల్నరబిలిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ బై అమెజాన్ ఇన్స్పెక్టర్. సెక్యూరిటీలో వచ్చింది. సెక్యూరిటీలో మనం ఐఎమ్, KMS, DDoS, ఇన్స్పెక్టర్ మొత్తం చాలా చెప్పుకున్నాం 2 days. నెట్వర్కింగ్ లాగే ఇది కూడా బిగ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్టోరేజ్ అండి. మెయిన్ స్టోరేజ్. దేన్ని స్టోర్ చేస్తుందంటే స్టోర్ అండ్ మేనేజ్ డాకర్ కంటైనర్ ఇమేజెస్. దాన్నే మనం గుర్తుండడానికి డయాగ్రామ్ ఒక 10 points. సో వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ ECR ప్లీజ్? వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్ అబౌట్ ECR? హలో, వాయిస్ ఓకే?
Sairam, Elastic Container Registry integrate with ECS, EKS. Yeah, very good. Yeah, Docker with ECR tag images. అంతే సరిపోయింది. ఫర్ స్టోరేజ్ అంతే. Yeah, what is visible on the screen? Yeah, ECR stop. అయిపోయింది. Thank you. Good. Well done. Wonderful. Why I am asking in chat box? Because you remember after 10 days కూడా మనకి గుర్తుంటది. అదొక దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ అంతే. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది. స్టాండర్డ్ అది చెప్పేస్తా. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్ అన్నాడు. రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్ డెఫినేషన్. AWS ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్ దట్ హెల్ప్స్ యూ క్విక్లీ డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండి. క్విక్లీ డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ కూడా రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్ అని అన్నాడు. డయాగ్రామ్ లో కాన్సెప్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్. రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్. రన్ అండ్ మేనేజ్ అంటే డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. రన్ అంటే డిప్లాయ్, మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ మీకు ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ డాష్ అంటాడండి. పాజ్. మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ గ్యారంటీడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ ఏ డాష్. పాజ్, లాసా, పాజా, శాసా ఈ విధంగా ఇస్తాడు. పాజ్ స్టాండర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఇట్ ఆటోమేటికలీ హ్యాండిల్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్ అన్ని. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ పాజ్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఫస్ట్ డే ఎక్స్పైర్డ్. సాజు, ప్యాజ్, లాజు బట్ మర్చిపోయి ఉంటారేమో చూద్దాం. డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్. పాజ్ అంటే డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్. డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫాము. యాప్స్ బిల్డింగ్ కోసం, యాప్స్ డిజైనింగ్, యాప్స్ డెవలప్ చేయడం, యాప్స్ కోసం యాప్స్ డెవలప్మెంట్ అండి. డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్. అది ఫేమస్ AWS ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. పాజ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ పాజ్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్ అన్నాడు, లేదా డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్. అన్నా లేదా రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ యాప్స్ అన్న పాగ్ అంతే. మెయిన్ ఇదే. సపోర్ట్స్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్. జావా, కోవా అని, జావా, పైథాన్, PHP, Node.js అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో యూ జస్ట్ అప్లోడ్ యువర్ కోడ్. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఆటోమేటికలీ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. మనం అప్లోడ్ చేయడమే. మనం కష్టపడి తయారు చేసినటువంటి కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ కోడింగ్ని అప్లోడ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. మన ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆటోమేటిక్ అంటాడు. అంతా ఆటోమేటిక్ ఈ విధంగా. సో ఇందులో ఏంటి పాయింట్స్? ప్రొవిజనింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, మానిటరింగ్, స్కేలింగ్, హెల్త్ చెక్స్ ఈ విధంగా చెప్పాడు. ఇట్ ఆటోమేటికలీ హ్యాండిల్ సర్వర్స్. ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఆటోమేటికలీ హ్యాండిల్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్. సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, పైథాన్, PHP ఇవన్నీ. దేంతో సపోర్ట్ చేస్తుంది? EC2, S3, RDS. బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్, బెస్ట్ స్టోరేజ్, బెస్ట్ డేటాబేస్తో సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. allows easy updates and version control of applications. AWS is the elastic beanstalk and deploy, manage applications easily, run, manage applications easily. ఈ విధంగా దేనికి సపోర్టు? పైథాన్, జావా, PHP. నోలు ఒకసారి I will send that document. Real time applications, hosting business websites, e-commerce లోని, బిజినెస్ లోని
హోస్టింగ్ ఏపీఐస్ ఫర్ మొబైల్ యాప్స్లోని బ్లాగ్స్, BLOGS బ్లాగ్స్ తెలుసు కదండి. ఏదైనా ఒక దాని గురించి మంచి ఆర్టికల్ రాయడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ గురించి యూ క్యాన్ క్రియేట్ వన్ బ్లాగ్, మంచి ఆర్టికల్. వాట్ ఆర్ ద 6 పిల్లర్స్, వై క్లౌడ్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, మోస్ట్లీ యూజ్డ్ సర్వీస్, ఇవన్నీ ఒక బ్లాగ్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. కుబెర్నెట్స్ ఒక బ్లాగ్ రాయొచ్చు, మంచి ఆర్టికల్ బ్లాగ్స్ ఈ విధంగా. సో టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, జస్ట్ చాప్టర్ నేమ్స్ టైప్ ప్లీజ్. చాప్టర్ నేమ్స్ ఏదో మనం BFSI గురించి చెప్పుకున్నాం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకున్నాం, AWS బ్యాచ్, AWS గ్లూ, బ్లాక్ చైన్ టెంప్లేటు, డేటా లేకు, ECR, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఏవో చెప్పుకున్నాం కదా. టైప్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టుడే, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం. వాట్ వీ లెర్న్ టుడే, ద టాపిక్ నేమ్స్ ప్లీజ్, కామా. లైనెక్స్, ECR, AWS బ్యాచ్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, అంతేనా? BFSI ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, AWS బ్యాచ్, గ్లూ, బ్లాక్ చైన్ టెంప్లేట్, డేటా లేక్, ECR, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, కామాలు పెట్టి రాయొచ్చు. బ్యాచ్, గ్లూ, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, ECR, బ్లాక్ చైన్ టెంప్లేట్, డేటా లేక్, ECR, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. ఇందులో AWS బ్యాచ్ గుర్తుందా ఏమైనా? AWS బ్యాచ్ మీన్స్ జాబ్స్ అన్ని క్యూలో పెడేస్తాం, యాజ్ పర్ ప్రియారిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఇది చెప్పుకున్నాం బ్యాచ్ జాబ్స్. గ్లూ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ సెవరల్ సోర్సెస్, అండ్ ETL అనుకున్నాం. మెయిన్ ETL, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడింగ్. అంటే ఇక్కడ గ్లూ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ అనలిటిక్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం. బ్లాక్ చైన్ టెంప్లేట్, ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో క్విక్లీ డిప్లాయ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్ టెంప్లేట్స్, క్విక్లీ డిప్లాయ్ బ్లాక్ చైన్ నెట్వర్క్స్ అనమాట. అది ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లేట్, దానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో ఇథీరియం అనేసి ఒకటి వర్డ్ వచ్చింది. డేటా లేక్ అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్టోర్డ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. అంటే రిలవెంట్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. డేటా లేక్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. సో S3 is the storage big. ఇది చెప్పుకున్నాం. ECR, ఇట్ ఈస్ ఫర్ రిజిస్ట్రీ, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, స్టోరేజ్, ఆడియోస్, వీడియోస్, ఇమేజెస్ అన్ని స్టోరేజ్ చేస్తాం. కంటైనర్స్, EKS లో ఆర్కెస్ట్రేషన్, కుబెర్నెట్స్, కంటైనర్స్ అనుకున్నాం కదా. ఒక్కసారి మెటీరియల్ పంపించాను చూడండి. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ అంటే రన్ అండ్ మేనేజ్ ఏమనుకున్నామండి? వెబ్ యాప్స్. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏమనుకున్నాం గుర్తుందా? పాజ్ అనేసి ఏదో టైప్, పాజ్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, పాజ్, వెరీ స్టాండర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. పైథాన్, PHP యాప్స్, రన్ అండ్ మేనేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యాప్స్ డిజైనింగ్, డిప్లాయ్ వెబ్ యాప్స్. PaaS, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ డాష్ పాజ్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఇది అందరూ టైప్ చేయాల్సిందే, మొహమాటం లేదు, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఎగ్జామ్లో. రన్నింగ్ బ్లాక్స్, ఓకే. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఈజ్ పాస్డ్ అనేసి I did not get that chart box from chart. Elastic Beanstalk running web apps, paused. Platform as a service. అది ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ బిట్ అండి. అది అంటే డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్. అంటే పాజ్ అంటే డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బిల్డింగ్ యాప్స్. ఈ విధంగా ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. సో AWS బ్యాచ్, గ్లూ, బ్లాక్ చైన్ టెంప్లేట్, డేటా లేక్, ECR, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. లైనెక్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ప్లస్ మా స్టార్టింగ్లో
ఎగ్జామ్ స్కిల్ సెట్ ప్రో రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డే అయితే చెప్పుకున్నాం, అందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ వీటికి సంబంధించినవి చెప్పుకున్నాం. సర్టిఫికేషన్ 4 టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్, అందులో 4th స్పెషాలిటీ. ఫస్ట్ వన్ బేసిక్స్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్, ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం. బిఎఫ్ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ కంపల్సరిగా వినండి, యూటిలైజ్ ఆపర్చునిటీ. జాబ్ లేని వాళ్ళందరినీ ఇందులో తోసిపడేయండి. బిఎఫ్ఎస్ఐ ట్రైనింగ్లో 1 monthలో జాబ్ స్కోప్, హై స్కోప్ ఉందండి, హై స్కోప్. సాయిరామ్, ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ ఆన్ టుడే టాపిక్స్. చాట్ బాక్స్లో కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. హలో సాయిరామ్, సాయిరామ్, హలో. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. షార్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. షార్ట్లీ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆల్రెడీ 121 బిట్స్ మార్నింగ్ రిలీజ్ చేసాం, ఆల్రెడీ రిలీజ్డ్. ఇందులోంచి 50 బిట్లు వస్తాయి. రేపు ఉండొచ్చు, ఎల్లుండి ఉండొచ్చు ఎగ్జామ్. డౌన్లోడ్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ ప్రిపేర్ 121 బిట్స్. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100% రావాలి, 100% రావాలి, 100% రావాలి ప్లీజ్, because all these are very important. We are cooperating so much, encouraging so much to hold the team, utilize that opportunity. Shanti mantram. Om Shanti Shanti Shanti. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ.